ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬರ, ನೆರೆ ಸೇರಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ, ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸೆಣಸು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ 50ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗೈದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿವಿಧ ತುಕಡಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. The proud Nishan Jodi under the able command of Shri K. Sato, Assistant Commandant. EAE and DOS sector led पर तैनाती तथा दूसरा हिस्सा महात्मा गांधी because it performs well. It performs well. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಹಂಸರಾಜ್ ಗಂಗಾ, ರಾಮ ಹೇರ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ 50ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆಯ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಅಹರ್ನಿಶಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನೆರೆಯ ದೇಶವೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮರ ಸಾರಲು ಅದು ಅಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬುಡಮೇಲು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ये कहने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान रहा हूं. पद मेरी डिसिप्लिन में कभी बीच में नहीं आता है. ये गोल्डन जुबिली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है. सीआईएसएफ में बाकी केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है. ये ताकत को निश्चित रूप से नया आयाम दे रही है और मैं इसलिए इस क्षेत्र में आने के लिए उन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन मां बाप का भी अभिनंदन करता हूं, विशेष करके उस मां का अभिनंदन करता हूं जिसने बेटी को यूनिफॉर्म पहना करके राष्ट्र की विकास यात्रा को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया. वे बेटियां लाख लाख अभिनंदन की अधिकारी हैं. मैं आप सभी का ध्यान मैदान की दाईं ओर लेके जाना चाहूंगा जहां ನಂತರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी कार के बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कार के निशाना 180 डिग्री का हैरत अंगेज टर्न रखना. और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मत, और अब देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक. पहले की कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके सुरक्षा तंत्र की असफलता माना जाता है. उसे नष्ट किया जा सके. आपके सम्मुख चलती गाड़ी में चलती बस में प्रवेश करने का शानदार एवं हैरत अंगेज प्रदर्शन. इस अत्यंत जोखिम भरे निष्ठा, सामर्थ्य और समर्पण की और इन सभी कड़ाओं में दक्ष सीआईएसएफ क्यूआरटी के प्रदर्शन, शानदार हैरत अंगेज प्रदर्शन को काउंटर किया जाएगा तथा बस को एक अन्य व्हीकल के द्वारा अभी आपके समक्ष ब्लॉक किया जा चुका है.
आप देख रहे हैं महिला स्क्वाड सदस्यों द्वारा टैक्टफुली एडवांस किया जा रहा है। बस इंटरवेंशन करके इवैक्यूएशन एवं सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं में माहिर, जी हां, दक्ष कार्यकुशल एवं प्रभावी आघात में माहिर सीआई, लेकिन सख्ती के साथ महिला दस्ते ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं में मौजूद है स्नाइपर्स, जी हां, छदमावरन में माहिर और खतरे के आभास के साथ ही अपनी सुनिश्चित लोग भी पता चला कि हमलावरों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसमें आईडी अर्थात बम है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना तथा ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂಬರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ರಾಜಕೀಯೇತರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 1,35,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 64 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಬರ, ನೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 10,351 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 7,827 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಿ ತಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 2,481 ಸಂಚಾರಿ ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಹಂದ್ರಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಬರಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಕನಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅದು ನನಸು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪೌರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2,95,274 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1,700 ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1,700 ಬೂತ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರು ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ 4 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಪೈಕಿ 2 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇಂದು ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿವೆ ಎಂದರು. ಭಾರತ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1,31,276 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. President, Vice President, Chairman, the Speaker of the Assembly, and various other important dignitaries, including ministers, we had a very meaningful, purposeful discussion. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತದ ಮನವಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 2018 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಮನವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,873 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 5 ಕೋಟಿ ನೋಂದಣಿಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ವಂಚಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ವಂಚಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆಕ್ರಮಣವೆಂಬಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಹೊಸ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ನಿನ್ನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ತ್ರಿಪುರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಗೋವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಎಚ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಹಿನಿಗಳ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಸಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ನೇಪಾಳ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ, ಭೂತಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಶೇಖರ್ ವೆಂಪತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಿತು. ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 85 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 45 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ 3,90,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 95,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಬದಲಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಕೇವಲ 30,000ಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋಲಾರ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜ್ ಶಿರೋಳ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 260 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 178 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 1,28,76,675 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಿ ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 76,675 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಾಜಿ ಮೊತ್ತ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಲ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 99,31,902 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮೊತ್ತ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಿತು. ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಿಜಿ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 1468 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾಲತ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅವರು ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವುದು ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದಾಲತ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಕ್ಷಿದಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಣಿಸಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೃಗಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಲದಗೆ ಮನಗಂಡು ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಒಂಟೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲವಣಾಂಶ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಶವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಿಮ ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಶವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬದಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಡ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಸ್ಲರಿ ಬೇಕು ಮಡ್ ಸ್ಲರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಡ್ ಸ್ಲರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಶವರ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶವರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಡೆಯಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯರ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬದವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತದಾನ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಧು ಅಶ್ವಿನಿ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 40% 50% ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮತದಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅತಿಥಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಮತದಾನ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಖಾಸಗಿಗೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ತಳವಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು. ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಏನು ವಧುವರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018 ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ HS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ದೇಶಾಂಶ ಹುಡುಗಿ, ಸಾಯಿ ಸುತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AK ಹಂಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MA ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಜನಪದ ಇರುವುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದು, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಜಾನಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. BA ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 130 ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 53 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 60 ವರ್ಷವಾದ ಬಳಿಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶ್ರಮಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬರ, ನೆರೆ ಸೇರಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. 4ನೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.